салом бинандагони азиз ва ҳаводорони пайвастагии телевизиони Регар. дар барномаи гуфтугӯи вижа ташриф доранд доктор Маҳмуд Кабирзода, мутахассиси тибби шарқ. ва мо тасмим гирифтем ки дар нашри навбатии ин барнома мавзӯи мо дар атрофи эҳсос биравад ва дар оғози барнома эшонро хушомадед мегӯям. хушомадед ва пурсиши нахусти ман ин буд ки худи эҳсос, таърифи эҳсосро бигӯед ки худи эҳсос ин чист? албатта мо медонем ки яке аз фаъолиятҳои инсон ин олами эҳсоси ӯ аст, ки дар он олам зиндагӣ мекунад ва ҳиссе ки дар он як кайфияте аст, ҳиссе ки дар он як ҳаловате аст ё ки як ҳиссиётҳои дигари ҳатто манфӣ ҳам ҳаст, онро мо метавонем гӯем ки ин эҳсос аст. ва механизми эҳсос ин ҷудо шудани ин ё он доруҳои худи майнаи сар ҳаст. масалан барои он ки инсон вақташ хуш бошад, бояд як доруи эндорфини дар майнаи сари ӯ ҳосил шавад ки ҳолати эҳсосии ӯро, ҳаловати ӯро нигаҳ дорад. барои ҳамин эҳсос он қадар барои инсон муҳим аст ки яке аз нимкураҳои калон, аз он ҷумла нимкураи рости майнаи сари инсонро пурра гирифтааст ва дар майнаи сари инсон эҳсос фаъолият мекунад. эҳсос дар олами ҳайвонот ҳам дида мешавад. мо мебинем баъзе ҳайвонҳое ки дар зинаҳои баланди боз эволюсионӣ қарор доранд, ҳатто маймунҳо масалан эҳсоси хандаро доранд. мо дар саг мебинем ғазабро, хурсандиро мебинем дар дидани соҳибаш. масалан мо қаҳри морро медонем ки ҳатто море ки олами ҳайвонот ҳам дорад, эҳсоси худро дорад, вале эҳсоси олие ки дар инсон аст ба монанди бахшидан, ба монанди меҳр, ба монанди муҳаббат ва олитарини ишқ, яъне доштани инсон, ин хос ба одам аст. ва ташаккур мекунем аз шумо. инҷо шумо дар бобати эҳсос ва яке аз дараҷаҳои олитарини эҳсос гуфтед. мехостам бидонам ки эҳсос чӣ нақш дорад дар зиндагии инсоният? эҳсос ин намак, шакар, қаламфур ва ҳама он лаззате ки инсон дар зиндагӣ мегирад аз олами эҳсос аст ва метавонад ки баръакс эҳсос ҳам заҳр ҳам шавад. вақте ки идора нашуд ё ки меъёрҳои ӯ риоя нашуданд, метавонад ки бар инсон зиён ҳам расонад. мо медонем ки инсонҳо ба якдигар муносибат доранд ва дар ҳамин муносибат мо олудагии эҳсосро мебинем. ҳатто ки аз як салом алейк кардан, аз як ҳамдигарро вохӯрӣ кардан, дар як ҷо кор кардан, ҳама вақт мо бидуни он масъулият мебинем ки як эҳсоси муносибати байни одамон ҳаст. пас аз ин бармегӯяд ки гармкунанда ё хунуккунандаи кору фаъолияти инсон дар зиндагӣ эҳсос будааст. пас чизи назарногир нест эҳсос. вақте ки мо мебинем ки одамон аввал дар муносибат, ки дар ҳамкорӣ аввал як муносибате месозанд ва он муносибат аз эҳсос аст. яъне ба якдигар маъқул шудан, гӯем ки якдигарро қабул кардан, якдигарро эҳтиром доштан, ба якдигар хайрхоҳ будан, ё ки баръакси ин, яъне ки эҳсосотҳои манфӣ. ва яке аз сарчашмаи бемориҳое ки одамон дар зиндагӣ рӯбарӯ мешаванд, ин эҳсосҳои манфӣ ҳастанд. шумо инҷо эҳсосро шакар, қаламфур ва намак ташбеҳ додед. инчунин гуфтед ки дар ҷойҳое метавонад ки заҳр бошад. ҳамин ҷо мехостам бипурсам ки масалан нафароне ки сари эҳсоси баландашон ҳатто қодиранд ки касеро қатл кунанд
یا حتی دست به خودکشی بزنند، یا در واقع در همین حالت ها همین احساس کنترل شونده هست یا دیگر از دایره کنترل انسانیت اون زمان بیرون می شود که دیگر آدم نمیتواند که خودش را اداره بکند؟ بیاید ما با احساس نظر افکنیم. میبینیم که احساس یکی از رکنهای خوشبختی انسان است اگر مثبت باشد. اگر انسان دوست دارد که دوست داشته باشد و دوستان خوب زیاد داشته باشد، در مناسبت بسیار با آداب باشد و از واخوری و صحبت ها حلاوت گیرد و اون من تیز بخشد و کینه نگیرد و خیرخواه مردم باشد و اون من نزدیکان خود را دوست دارد و وطن خود را دوست دارد. این همه این خوشبختی است و چنین آدم خودش را خوشبخت حس میکند. بدون با سمت‌های دیگر خوشبختی هستند ولی یکی از رکنهاش است. ولی احساس اگر که اداره نشود و تربیه نشود و غذا داده نشود، این سبب میان میشد که احساس مثبت سبب مشکلی های آدم میشود. مثلا میگیریم از یک چیزی عادی احساسی قهر کردن، قهر گرفتن، ثانی‌تر اون به غضب مبدل می شود و غضب که اداره شونده است. ما میبینیم مردم آدمان جنجال میکنند ولی وقتی غضب به خشم گذشت اداره شونده نیست. یعنی شعور او، هوش او را اداره کردن نمیتواند و عملهایی میکند که باعث پشیمانی او میشود. چون این آدم باید در نزد متخصصی دکتری روانشناس یا مصلحت گیرد یا اینکه احساسات‌های خود را به یک سمت درستی روانه سازد. خب تشکر از شما. در طبیعت یا در جمعیت گاه دیده می شود بعضی انسان ها چنان احساسی و حساس هستند که در صحنه های فیلم زیاد می گیریند یا در صحنه های تئاتر. پرسش من چنین بود که آیا می شود بر ضد چنین حس یا احساس مقابله کرد؟ درست قید کردید. البته یگان بار دنیا به آدم احساسی بوده نمیتواند. آدمون یا با مغز مبینی یا با مغز راست یعنی احساس یا با مغز چپ عقل زندگی میکنند و خیلی افایج زیادی انسان ها در روی زمین آدمان احساسی هستند و همین احساس است که ایجادیات میکنند. اکثر شاعران، هنرمندان، کسانی که سرایندگان، موسیقی‌سازان، اینها الهام های احساسی دارند و البته احساس این ابراز و تصویر هاست. احساس این حسیات های باطنی گوییم که انسان هست که یک منطق خاصه خود را دارد و البته چنین آدمانی که مثلا در تماشای فیلم ها یا حادثه واقعه ها احساسات خود را سر می دهند، یعنی که گوییم که همراه آن همدردی میکنند، در همون نقش همون بازیده آنها گوییم که خودشان هم وارد میشوند. آن اکتیور، آن گوییم که کسانی که آن نقش ها را میبازند آنها را خودی حس میکنند. این طلبات در آدمان هست و تئاتر و کینو این یک نه تنها به ما روش و حادثه و واقعه و بعضی چیزهایی که در جمعیت میشود گپ میزنند بلکه احساسات ما را هم تربیه میکنند. برای همین بعضا اگر که آدمانی که ساده تر باشند نسبتا آنها میتوانند که در چنین حالت احساس خود را اداره کردن نتوانند و این خوب است. قبیدن احساس بسیار وقت اگر که مثبت باشد خوب نیست، لیکن منفی باشد آن را اداره کردن در کار است، نظاره کردن در کار است و آن را سمت درست دادن ممکن است. مثلا از پارو ببین که از یک چیزی نو در کار پارو که هست برای زمین چقدر منفیت میارد. یعنی احساس های منفی هم برای انسان بعضا پاروی احساسات های مثبت میشوند. از آنها ساختن ممکن است احساسات های مثبت، ولی در این حالت هایی که مردم احساس خود را اظهار میکنند این چیزی خوب است و این روش تازه شوی هست. ولی
از حد زیاد این یعنی که تکرار شود یا از معیار زیاد گذارد، این میتواند که حالت روانی انسان را تاثیر منفی رساند و میتواند که به زندگی خود با احساسانه نگاه کند و منطقی زندگی و معنی زندگی گم شود. برای همین انسان را بسنده است واقعا و حادثه های در زندگی خود که با آنها بگیرد یا با آنها بخندد. آیا می شود که احساس محبت را به نفرت تبدیل داد؟ چون به خاطر که شاید برای بینندگان نیز جالب باشد جایی که محبت هست نفرت چرا؟ اما این البته دیدگاه من است، دیدی من است. گاه می شود که شاید انسانیت نیاز پیدا کند یک محبت را به نفرت تبدیل بدهد. آیا در انسان قادر هست که بتواند یک محبتش را به نفرت تبدیل بدهد؟ طبیعت انسان چنین است که در درون انسان هم سنگ هست، هم درخت هست، هم حیوان هست، هم آدم هست، هم فرشته هست، هم ملکوتی هست، هم قواهای منفی و قواهای مثبت هستند. ما استخوان ما مثلا این سنگ ما هست، آن سبزیشه که در ما می شود ناخن و اینها از عالم رستنی هستند و آن احساسات زیادی که مثلا بعضا ما در حیوان ها هم میبینیم در ما هم هست. ولی برای چی من این مثال آوردم که ما میدونیم که بعضی آدمان میتوانند که تیز به حیوان مبدل شوند و این رو هر روز شاهد شدن ممکن است. یعنی در این نهاد انسان کی چیزی خود را بیشتر تربیه میکند همان ظهور میکند در حالت هایی که انسان غیر شعورانه به شعورانه عمل کند. مثلا میگن اگر انسان گرگی درون خود را اگر بیشتر غذا دهد، البته گرگ او به قوتش زیادتر از در زندگی او. چگونه یعنی؟ یعنی که اگر احساسی غضب و منفی و تربیه بیشتر شوند، اونها هر روز مثال انسان غضبش استفاده برای در زندگی، همون گرگ غضبش به قوت میشد و در همه جا او میتواند که یکم برآید عمل کند. ثانی‌تر عقل از قفا میرود. یعنی که در اینجا انسان باید عقل خود را یکم بماند. همینطور اگر محبت را انسان اگر اداره نکند، تربیه نکند و محبت را پرورش نکند، محبت را ویران میشد و به نفرت مبدل میشد. آن جایی که روز هست شب میشد و اگر که ما از عقل ما نمیشد و ما اگر شب خود را با واسطه قوای برق اگر روشن نمیکردیم ما هم در همون تاریکی میموندیم. یعنی محبت را قپیدن میشود، ولی اگر آن از معیارها، از طلبات ها، از آن انتظاری ها، از آن غذاهایی که نیاز دارد اگر تامین نشود، متاسفانه به نفرت مبدل می شود. خب تشکر از شما و پرسش نوبتی من این است که نفران یا پسرانی که احساس یا خصلت زنانه در اونها بیشتر یعنی که ظهور کرده است یا زنهایی که خصلت های مردانه دارند، در بابت این گونه افراد می گفتید که این چگونه احساس است و از کجا منشأ میگیرد؟ ما میدونیم یک علامتی خوبی که خصلتی ملت خود را این آن است که در ملت ما گردآفرید ها هستند. گردآفرید اکنون این را ما همچون یک سندروم میگوییم که در آن زن صفت های مردانگی و مانند جسارت و مانند قوت و مانند مثلا اراده دار بودن، مسئولیت شناس بودن، اون مانند صفت هایی که جوانمردی دارن بعضی دخترها هم دارا هستند، ولی در سندروم گردآفرید جسم آنها آسیب نمیبیند. جسم زنانه آنها هر وقت که خواهند بعد پهلوانی، بعد مثلا گوییم که گرفتن جایزه های بلند در ساحه ورزش میتوانند و شوهر برایند و این مشکلات ایجاد نمی کنند. و ما بعضی مردها رو میبینیم که با صفت های زنانه هم دارند. ما مانند میگوییم که مهربان هستند، از حد زیاد به کارهای مثلا زنانه بیشتر داده میشوند. من بسیار کارهای خانگی رو دوست می‌دارم، ولی این هم صفات یعنی که جسم آنها رو
یعنی مشکلی ایجاد نکرده است، یعنی که اون کمبودی آناتومی ندارند. ولی وقتی که تربیه پسران بعضا بسیارتر در بین دختران می شود یا که از دختر چه در بین پسران بیشتر تربیه می بیند، یک صفت هایی گویم که همون بچگی و کشورت دختری در آنها دیده می شود و این رو البته چون با عقل شدن برطرف کردن می توانند. ولی چیزی سوم این چیزی هست که دیگرگونی های آناتومی فیزیولوژی در آنها دیده می شود. مثلا گرمان های مردانه در زن زیادتر شوند، اگر اون البته نه تنها دیگرگونی های پیداشوی علامات های دویم درجه جنسی میگویند در آنها پیدا میشد، یا اینکه در پسری که گرمان های زنانه استروژن زیاد حاصل شود سببی مثلا پیدا شدن بعضی علامت های دیگری دویم درجه جنسی زنانه در او دیده می شود. برای همین این بعضا سبب دور و دراز در اِوالوسیا تاثیرات منفی تربیه بعضا زنانه که نسبت به پسران میکردند، ولی معنی ندارد که تربیه مادر نباشد. البته تربیه مادر باشد، ولی تربیت خصلت‌های مردانگی، خصلت‌های جسوری، خصلت‌های دیگری که مثلا خاص جوان مردان هستند، این البته بیشتر مردها، معلمان، کسانی که به تربیه به واسطه آنها سر کار دارند می‌دهند. این هزار ساله ها تاثیر این که برتریت دادن در تربیه خانواده و زن این سبب رو همین، یعنی که یکی از عامل‌های همین سبب شدنش ممکن است، ولی این معنی رو ندارد که باز برابر حقوقی زن و مرد مناسبت گندری بیان شود. این معنی ندارد، یعنی که فشار دادن زیادی حقوق مرد در تربیه و زیر فشار بودن آن از طرف زن که بعضا حالات به یک اصطلاح زن کلام هم میگویند، بعضا این میتواند که تاثیر رساند در این حالت، یا که برعکس مثلا بعضا تاثیرات بسیار سخت گیرانه پدر میتواند که صفت‌های دختری مثلا دختران رو در آنها پخش کنند یا آنها ظهور نکنند و این پس آنتر به کودکانه یعنی بچگان ناانکشاف یافته داشتن یا که علامت‌های دویم درجه جنسی آنها پیدا نشدن آورده رساندنش ممکن است. ولی حالت‌های دیگری است که ما در فرهنگ غرب می‌بینیم، این آن است که در حقیقت هم اجتماعی، هم جسمی، هم فیزیولوژی و هم گویم که طرف‌های دیگری معنوی این هست که آنها با شعورانه گویم که همین روش رو، همین گویم که سمتی جنسی مقابل رو انتخاب میکنن و حتی جراحی میکنن و البته در آنها این چیز معنی نیست و بعضا حالت ها هست که گرمافرودیسم میگوین هم چیزهای مردانه و هم چیزهای زنانه است و دکتران میبینن کدام آن بیشتر است و آن رو میگیرن به واسطه جراحی همون سمتی رو که بیشتر در آن علامت‌هاش دیده میشن آن رو برقرار میسازن. و میخواستم با عنوان آخران پرسش از شما چنین پرسش کنم در بابت حسیات ششم. در بابت حسیات ششم میگفتید و میگفتید که همین حسیات ششم تا کجا واقعیت دارد و راه‌های خبررسانی از کدام اصول است که یک نفر میتواند که یعنی که همون حسیات ششمش بالاتر باشد؟ هست کسانی که چون حسیات دارن این بدون 5 حس مقرری قبول کردن اطلاعات است و این حسیات ششم رو حدس یا اینکه فراست میگه. البته در حدیث های رسول خدا هست که بی‌ترس از فراست مومن، یعنی که بسیار چیزها را حس میکنند و ما باز در جمعیت میبینیم کسانی هستند که حسیاتی بلند دارند و ما آنها را حساس بلند میگوییم و با اصطلاح اکستراسنس یا که به شکل مردم بینک یا که فالبین بعضی چیزها میگویند. این ظهورات هایی است که هنوز از دوره های پیش می آمدن و بعضی آدم هستند که این صفت ها رو این که افضلیت ناکی حسیات ششم در آنها دیده میشن. هر یک آدم رو این یا آن اعضای حسش قوت ناکیش زیاد است، فقط اون رو دانستن در کار و انکشاف دادن در کار با واسطه تمرین ها، مشق های مخصوص روانی. برای اکستراسنس شدن یعنی که
барои баъзе чизҳоро ҳис кардан, ин машқҳои махсуси тамринӣ дорад. ин монанде ки мушаки оддии муқаррарии дасти инсон масалан 16 килоро бардорад, вале дар ҳолати машқҳои зиёд метавонад ки то 50 то 100 килоро бардорад. тасаввур кунед ки фаросати инсон ҳам машқҳои махсусе дорад ки метавонанд фаросати ӯро, қобилияти кории ӯро баланд бардоранд ва аз он ҷо бисёр чизҳоро тавонад бинад ё ҳис кунад, ё ки онҳоро бо воситаи хоббинӣ ё пеши назар ки бинак мегӯянд, ё ки бо воситаи ҳис кардани масалан як қалбӣ метавонанд бигӯянд. ва албатта мо бояд фаромӯш насозем ки касоне ки чунин қобилияту чунин имконоту чунин малакаҳо доранд, онҳо метавонанд муроҷиат кунанд то он ки мо онҳоро кӯмак кунем ва онҳоро дар чорчӯбаи илм ворид созем. чунки илми ҳозира замон албатта медонад ки ин қудрати ин қувватҳо ҳастанд ва онҳоро дар сатҳи давлат, дар сатҳи расмӣ меомӯзанд. касоне имконоту қудрат доранд, онҳоро тамрину машқҳо дода вазинаҳои баланд мерасонанд ва онҳоро дар хизмати мардум мегузоранд. вале агар ин қобилият, ин қувват, касоне ки ин чизҳоро доранд бидуни илм бошад, аз чорчӯбаи илм берун бошад, он вақт албатта худи ҳамон одамон ба мушкилот гирифтор мешаванд. чунки мо ҳозир медонем ки ҳама дастовардҳое ки ҳозир мо дорем, саркарда кайҳону ки радио, телевизору, компютер, ҳар чизе ки ҳозир хонадони худро одамон нигоҳ кунанд, ин қадар чизҳое ки дар хона аст, ин албатта ҳамин баракати илм аст. барои ҳамин ҳар чизе ки бояд бошад дар шароити ки ҷумҳурии мо бояд дар чорчӯбаи илм бошад ва он дар он вақт метавонад ки мардуми мо аз он зиён набинанд ва барои онҳо ки осебпазир набошад. сипосгузорем аз шумо ва бинандагони азиз. хотиррасон мешавем ки барномаи гуфтугӯи вижа бо доктор Маҳмуд Кабирзода дар мавзӯи эҳсос буд ва ин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. то нашрҳои ояндаи барнома шуморо ба худованди поку бениёз месупорем.